جمعے کی نماز میں سب سے پہلے حاضر ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جمعے کے دن فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، جو شخص جس وقت آتا ہے اس کا نام درج کرتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام سب سے پہلے لکھا جاتا ہے، اسے اونٹ کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے گائے کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص تیسرے نمبر پر آتا ہے مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص چوتھے نمبر پر آتا ہے مرغا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص پانچویں نمبر پر آتا ہے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اب نام کا اندراج نہیں ہو سکتا، اپنا رجسٹر فرشتے بند کر دیتے، وہ خطبہ سننے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں خطبے کی بڑی فضیلت آئی، بڑی فضیلت خطبے کی سنائی گئی، بڑی فضیلت وارد ہوئی۔ ہم لوگ جب شروع ہو جاتا ہے پھر بھی ہم باتیں کیا کرتے ہیں، کوئی کسی سے کہتا ہے تم ادھر آ کے بیٹھو، کوئی کہتا ہے تم ادھر آ کے بیٹھو۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر آپ نے کسی سے کہا کہ خاموش رہو، شور نہیں مچایا، کچھ کہا نہیں، اگر تم نے صرف یہ کہا کہ خاموش بیٹھو خطبہ ہو رہا ہے، یہ بھی آپ نے لغو کام کیا۔ آپ نے کیوں کہا؟ یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو بالکل خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھو اور خطبہ غور سے سننا چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ اب خطبہ شروع ہو چکا، اب سنت کو مؤخر کر دو، جب نماز ہو جائے اس کے بعد تم پڑھ لینا۔ خطبہ اگر شروع ہو گیا اب تمہیں اجازت نہیں کہ تم سنت پڑھ لو، اب تمہیں اجازت نہیں کیا کر کے تم نیت باندھ کر کے سننا شروع کر دو۔ کتنا اہم مسئلہ ہے اور کتنی فضیلتیں وارد ہیں جمعے کے دن کے لیے۔ اس لیے عزیزو، جمعے کے دن ہم کوشش کریں کہ ہم اول وقت میں مسجد آ کر کے پہنچے اور اپنی نماز کی تیاری کریں، مسجد آ کر کے پہنچے، ذکر کریں، درود شریف کی پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں۔ درود شریف کی پابندی کی بھی بڑی فضیلت، جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے، جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر جمعے کے دن آپ اگر 1000 بار اگر درود پڑھ لے، آپ کس طرح کے ثواب کے مستحق بنیں گے۔ جمعے کے دن آپ کچھ نہ، جمعے کے دن آپ 12 بجے مسجد کے اندر آگے آپ نے صلاۃ و تسبیح ادا کر لی۔ پورا ہفتہ تو نہیں پڑھ پاتے ہم لوگ، کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو پڑھنا چاہیے۔ ہم جمعے کے دن 12 بجے آ جائیں، 11:30 بجے تیار ہو کر کے آ جائیں، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن کی ہم تلاوت کریں، اگر ہم نہیں پڑھ سکتے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، صلاۃ و تسبیح کا ہمیں اہتمام کریں۔ جمعے کا دن ہو، ہم آئے 12 بجے آئے، اپنی صلاۃ و تسبیح پڑھ لی یا صلاۃ الحاجہ پڑھ لی، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہم نے معافی مانگ لی، اللہ سے ہم نے جو چیز مانگ لی اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں بندہ اگر حرام چیزوں کا سوال نہ کرے، حرام چیزوں کی اگر دعائیں نہ مانگے، یعنی حلال چیزوں کی اگر دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پورے دن میں، جمعے کے دن اور رات میں ایک وقت ایسا ہے، ایک گھڑی ایسی مبارک ہے کہ جس میں بندے کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور بعض حدیثوں میں اس کی تشریح بھی کی گئی، وہ فرمایا گیا کہ وہ وقت تم عصر اور مغرب کے درمیان تلاش کرو، عصر اور مغرب کے درمیان تلاش کرو۔ ہم پورا ہفتہ تو کام کرتے ہیں، پورا ہفتہ ہم کاروبار کرتے، کم سے کم جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم تھوڑا سا اگر آپ ٹہلنا گھومنا چاہتے ہیں، یا ہونا تو یہ چاہیے جمعے کی عصر کی نماز جب ہم نے پڑھ لی، پھر عصر کی نماز کے بعد ایک جگہ ہم بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کیا، تسبیح بیان کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ سے ہم نے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اس وقت جو دعائیں آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ ایسے اوقات ہیں، اللہ نے امت محمدیہ کو یہ ایسے اوقات دیے ہیں کہ اس میں ہم سب اپنے اللہ سے جو مانگنا چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے۔ آج ہم اگر جمعے کی نماز کے لیے آتے بھی تو اتنا جلدی کام چھوڑ کر کے دکان کا شٹر گرایا صرف جماعت کی نماز کے وقت،
दुकान का शटर हमने गिराया, जब देखा कि हाँ अब खुतबा 1:30 बज गया, अब खुतबा शुरू होने वाला, फिर हम 1:30 बजे वहाँ से निकले, खुतबा शुरू हो रहा था, आए डायरेक्ट हम नमाज के अंदर शरीक हुए, 2 रकात नमाज पढ़ कर के हम चले गए। आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आप अपना नुकसान कर रहे हैं कि जुमे का दिन इतना फजीलत वाला, जिस दिन अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, जुमा का दिन इतनी अहमियत वाला कि अगर आप इस दिन अल्लाह के सामने हाथ उठा दे तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। आपने ऐसे दिन को सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया, ऐसे दिन को आपने सिर्फ 2 रकात नमाज की अहमियत को समझा और बाकी सारे दिन की इबादत को तुमने दूर कर दिया। जुमे का दिन तो अल्लाह ने मुकद्दस और मोहतरम बनाया था, जुमे का दिन तो अल्लाह ने तमाम दिनों का सरदार बनाया था कि सारा दिन तुम काम करो, जुमे के दिन तुम सिर्फ जुमे की तैयारी करो, जुमे की तैयारी करो, जुमे की नमाज अदा करो, अल्लाह के सामने रुजू हो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से दुआएं करो। अल्लाह ताला ने इस दिन को बड़ा मुकद्दस और मोहतरम बना करके हमें दिया। दीगर उम्मतों को ये दिन नहीं मिला था, दीगर उम्मतों को जुमे का दिन नहीं मिला था, इसलिए हम सब पर ये चीज़ है कि हम जुमे के दिन की अहमियत को समझें और ख़ास तौर से हम सलातुत तस्बीह जो मुक़द्दस और मोहतरम नमाज है, हम इस दिन उसके एहतमाम की कोशिश किया करें, सलातुत तस्बीह का एहतमाम करें। जो हज़रात कुरान पढ़ने वाले हैं सूरह कहफ की तिलावत आकर के किया करें, जो हज़रात तस्बीह पढ़ने वाले तस्बीह आकर के पढ़ा करें। कम से कम जुमा की नमाज से आधा घंटा पहले आप मस्जिद को तशरीफ़ लाए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह की तस्बीहात बयान करें, फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला आपके लिए कैसे दरवाजे खोलता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बस ज़रूरत इस बात की है कि हमारे दिलों में फ़िक्र पैदा हो जाए। हम लोग हर काम को ज़रूरी समझ करके करते, काश कि अगर हमने इस काम को भी ज़रूरी समझ करके कर लिया कि जुमे का दिन इतनी फजीलत वाला है कि जिस दिन अल्लाह ताला तमाम अमाल का सवाब दीगर दिनों के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ा करके देते हैं, इसकी अहमियत हमारे दिलों में आ गई, वो दिन हमारे लिए मुकर्रब और मुहतरम होगा। मेरे अजीज़ों, ये दिन बड़ा मुहतरम है, बड़ा मुक़द्दस अल्लाह ने हम सबको अता फरमाया। आप सब इन चीज़ों की आदत डालें। एक तो जुमे के दिन गुस्ल करें, अच्छी तरीके से पाकी हासिल करें, खुशबू का ज़रूर इस्तेमाल करें। हम सब खुशबू नहीं इस्तेमाल करते, ये नबी की अहम सुन्नत है, बड़ी पसंदीदा सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को बहुत पसंद फरमाते थे। हर शख्स के पास खुशबू ज़रूर होना चाहिए। हम जुमे के दिन खुशबू का इस्तेमाल करें और इसके अलावा अगर जो मैसर हो तेल वगैरह हम अपने सरों में लगाएं, जो मैसर हम बेहतरीन तरीके से तैयार हो करके, जैसे हम कई रिश्तेदारियों में जाते हैं उससे बेहतरीन तैयार हो करके हम जुमे की नमाज के लिए आए। और जो हमारे कपड़ों में सबसे बेहतरीन कपड़े हों, हम लोग क्या करते, सुबह काम पर गए, जो कपड़े पहने हुए थे बस हाँ ये देखा कि बस पाक है, फिर ये कपड़ा पा के हमने सुबह पहने थे, हाँ ठीक पाक है, परसों के कपड़े पहने बस सिर्फ पाक हमने पढ़ लिया ऐसी नमाज। जुमे की नमाज के लिए और खुसूसन जब भी नमाज के अलावा कोई भी नमाज हो, कोई भी नमाज आप बेहतरीन तरीके से तैयार होकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ करें, अल्लाह के दरबार में बेहतरीन तरीके से आप तैयार होकर हाजिर हुआ करें। फिर आप देखें कि जब आपका ज़ाहिर जब पाक होगा तो फिर बातिन से जब आप इबादत करेंगे तो वहाँ का लुत्फ़ ही बदलेगा। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपने गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहनकर बेहतरीन तैयार होकर के आप नमाज पढ़े, फिर आप देखें कि आपका दिल कैसे लगता है इबादत, आपको फ़र्क महसूस होगा। जुमे के दिन आप गुस्ल करके ना आए, कभी आप जुमे के दिन गुस्ल करके ना, आप पाक साफ हो, ऐसे आप नमाज पढ़ने चले आए, उस नमाज का आप मज़ा देख लीजिए। और एक नमाज आप गुस्ल करके आए, बेहतरीन कपड़े पहन कर आए, बेहतरीन खुशबू इस्तेमाल करके आए, वो नमाज आप पढ़ करके देख लें, आप खुद दोनों में फ़र्क करेंगे, आप खुद दोनों में फ़र्क कर लेंगे कि हमने जो नमाज अच्छे कपड़े पहन करके पढ़े थे उसमें हमारा दिल कैसे लगा इबादत में, और जो हमने गंदे कपड़े पहन करके नमाज पढ़ी थी उसमें हमें कैसा दिल लगा। इसलिए जुमे के दिन हम ख़ास तौर से अच्छे लिबास पहन करके मिसवाक का एहतमाम, मिसवाक का भी हम लोग मिसवाक का एहतमाम करके और खुशबू लगा करके हम मस्जिद में आया करें। फिर देखें कि इबादत में भी हमारा दिल लगेगा, सुन्नतों का एहतमाम भी हमसे होगा और अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों पर हमें अज्र व सवाब से भी नवाजेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।